Locomotion and movement. Locomotion and movement. Movement. Animal and plant exhibit a wide range of movement. Animal and plant exhibit a wide range of movement. Voluntary movement আরেকটা হচ্ছে কি which result in change in place and position. Streaming of protoplasm is the unicellular organism সেটা হচ্ছে কি অ্যামিবা is a simple form of movement. The movement and locomotion cannot be studied separately. Movement and locomotion study করা যায় না separately. Movement and locomotion may be linked by staying that all locomotion are movement but all movements are not locomotion. Some structure can affect movement as well as locomotion. কি বলেছে এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে, মুভমেন্ট টাইপ দেওয়া রয়েছে আর ফাংশন দেওয়া রয়েছে। প্যারামিশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো সিলিয়ারি মুভমেন্ট, প্যারামিশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো সিলিয়ারি মুভমেন্ট, প্যারামিশিয়াম সিলিয়ারি মুভমেন্ট দেখাবে আর ফাংশন কি রয়েছে সিলিয়া হেল্পস ইন দ্য সিলিয়া cilia helps in the movement of food through site of heading. Cilia help in locomotion. তারপরে হচ্ছে হাইড্রার ক্ষেত্রে বাই টেন্টিকলস দ্বারা মুভমেন্ট টাইপটা বাই টেন্টিকলস, তাহলে এর ফাংশনটা কি হবে টেন্টিকলস হেল্পস ফর ক্যাপচারিং ইটস প্রে, টেন্টিকলস অলসো হেল্প ইন লোকোমোশন। হিউম্যানটা কি বাই লিম্ব জ অ্যান্ড আইলিডস টাং, ফাংশন হচ্ছে কি লিম্ব হেল্পস ফর চেঞ্জ ইন বডি posture and locomotion as well as locomotion common. Some movement result in change of place or locomotion of the whole organism. Such voluntary movement are called locomotion. Only animals show locomotion. অ্যানিমালদের লোকোমোশন পদ্ধতি তাদের হ্যাবিটেট অ্যান্ড সিচুয়েশনের সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যে যে কারণের জন্য লোকোমোশন ঘটে তা হলো search for food, search for food and shelter, search for food and shelter. তারপর হচ্ছে suitable breeding grounds, such of favorable element condition to escape from enemies and predators. Walking, running, climbing, flying, swimming. Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular skeletal neural system. Types of movement typeটা কি cells of the human body exhibit three main type movement: amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement. Amoeboid movement, it is affected by pseudopodia false speed formed by the streaming of the protoplasm as in amoeba. Amoeba is ক্লোরেলা, অ্যামিবা ইস্ট ক্লোরেলা, তারপর হচ্ছে সায়ানোব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ইউনিসেলুলার। কারা কারা ইউনিসেলুলার হচ্ছে অ্যামিবা ইস্ট ক্লোরেলা, সায়ানোব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ইউনিসেলুলার। সাইটোস্কেলেটাল এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে কি মাইক্রোফিলামেন্ট আর অলসো ইনভলভড ইন অ্যামিবয়েড মুভমেন্ট। Microfilaments are also involved in amoeboid movement. Ciliary movement occurs in the most of our internal tubular the coordinated movement of cilia in the trachea. Ciliary movement helps us in removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmosphere. Passage of the ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. তারপর হচ্ছে কি মাস্কুলার মুভমেন্ট অফ আওয়ার লিম্বস জ টাং এক্সেট্রা রিকোয়ার্স মাস্কুলার মুভমেন্ট। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings. Majority of multicellular organism, amoeboid movement, macrophages, leukocytes, WBC, microfilament, ciliary movement, ciliated epithelium, তারপরে হচ্ছে ট্রাকিয়া
ওভাল ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট ইন ফ্যালোপিয়ান টিউব। আর মাস্কুলার মুভমেন্ট দেখা যায় লিম্ব জ টাং অ্যান্ড কন্ট্রাক্টাইল প্রপার্টি। Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. Adult, about 40 to 50% of the body weight of human adult in contributed by muscle. Muscle have some special property, excitability, contractility, extensibility, আর হচ্ছে elasticity. Muscles are three types according to their location. Skeletal muscle, stated head muscle. It is closely associated with the skeletal components of the body. It has a stripped appearance under the microscope. Hence are called striated muscles. Skeletal muscle activates are under the voluntary control of the nervous system. Hence, skeletal muscles are known as the voluntary muscle, skeletal bone. তারপরে হচ্ছে কি visceral muscle বা non striated smooth muscle. It is located in the inner wall of the hollow visceral organ of the body. Example হচ্ছে কি alimentary canal, reproductive tract. These muscles do not show any striation and hence called non-striated. These muscles show smooth appearance, hence called smooth muscles. Their activities are not under the voluntary control of the nervous system, hence it is called involuntary voluntary muscles. তারপরে হচ্ছে কি এলিমেন্টারি ক্যানাল, স্টমাক, লিভার, স্মল ইন্টেস্টাইন and large intestine, etc. Cardiac muscles are the muscles of heart. Cardiac muscle are the muscles of heart. Many cardiac muscles cells assemble in a branching pattern to the form of the cardiac muscle. Cardiac muscle are involuntary in nature because the nervous system does not control their activities directly. Cardiac muscles are striated muscle. Cardiac muscle হচ্ছে striated muscle. Cardiac muscle হচ্ছে striated muscle. Cardiac muscle হচ্ছে striated muscle. Function of three types muscle, তিনটে types এর muscle হয় কি কি? Skeletal muscle, locomotory action, change in body posture. Visceral muscle are smooth muscle. It help the transportation of food through the digestive tract. It help the transfer of gametes through the genital tract. তারপরে কি আছে? স্কেলেটাল মাসল, স্মুথ মাসল বা ভিসরাল মাসল, আর রয়েছে কার্ডিয়াক মাসল। অ্যাটাচ টু স্কেলেটাল মাসল অ্যাটাচ হবে স্কেলেটনের মধ্যে স্ট্রাইশন প্রেজেন্ট থাকবে, কন্ট্রোল করবে ভলেন্টারি মুভমেন্ট। তারপর হচ্ছে কি স্মুথ মাসেলের ক্ষেত্রে অ্যাটাচ হবে ইন ভিসেরাল অর্গান, স্ট্রাইশন হচ্ছে অ্যাবসেন্ট থাকবে আর কন্ট্রোল করবে ইনভলিন্টারি। কার্ডিয়াক মাসেল অ্যাটাচ টু ইন হার্ট ওয়াল আর স্ট্রাইশন মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট, কন্ট্রোল করবে ইনভলিন্টারি মুভমেন্ট। ফ্ল্যাজেলারি মুভমেন্ট। তারপর হচ্ছে কি স্কেলেটাল মাসেল। তাহলে স্কেলেটাল মাসেলটা কি রয়েছে? বাইরে রয়েছে কানেকটিভ টিস্যু, এর ভেতরে রয়েছে স্কেলেটাল মাসেল। অ্যান্ড স্কেলেটাল মাসেলকে যদি কাটা হয় তাহলে আমরা কি কি পাবো? একটা পাবো মাসেল বান্ডেল, তার মধ্যে আমরা কি পাবো? বাইরের আবরণটাকে পাবো ফেসিয়া, যেটা কোলাজেন কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার অ্যারাউন্ড দ্য মাসেল বান্ডেল। মাসেল বান্ডেলকে ঘিরে রয়েছে কি? ফেসিয়া। মাসেল বান্ডেলকে ঘিরে রয়েছে ফেসিয়া, যেটা কোলাজেন কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার অ্যারাউন্ড দ্য মাসেল বান্ডেল। আর রয়েছে কি? মাসেল ফাইবার, ভেতরে রয়েছে মাসেল ফাইবার বা মাসেল সেল ভেতরে। তাহলে মাসেল বান্ডেলের ভেতরে রয়েছে কি? মাসেল ফাইবার। ইচ মাসেল বান্ডেল কন্টেইনস অফ মেনি মাসেল সেল or many muscle fiber. Blood capillary connected with the muscle fiber.
Muscle bundle and fascicle. Each skeletal muscle made of a number of muscle bundle or fascicle. কি বলেছি fascia each muscle bundle or fascicle held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. তারপরে হচ্ছে কি মাসেল ফাইবার বা মাসেল সেল ইচ মাসেল বান্ডেল কন্টেইনস আ নাম্বার অফ মাসেল ফাইবার নেক্সট পেজ মাসেল ফাইবার muscle fiber is the anatomical unit of muscle তাহলে muscle fiber anatomic unit of muscle এর anatomical unit হচ্ছে কি muscle fiber each muscle fiber has many parallelly arranged myofibrils skeletal muscle component muscle bundle বা fascicle skeletal muscle made of a number fascia মাসলস বান্ডেলস এর চারপাশে কোলাজেনাস কানেকটিভ টিস্যু থাকে মাসল ফাইবার দুটো পার্টের হয় মাসল ফাইবার দুটো পার্টের হয় ইচ মাসল বান্ডেল কন্টেইনস আ নাম্বার তারপর হচ্ছে কি সার্কোলেমা কি মাসল ফাইবারের প্লাজমা মেমব্রেন সার্কোলেমা তিনটে পার্টের হয় সার্কোলেমা সার্কোপ্লাজমকে ঘিরে থাকে সিনসাইটিয়াম সার্কোপ্লাজমের মধ্যে মেনি মাসলস সার্কোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত যার মধ্যে ক্যালসিয়াম আয়ন স্টোর থাকে মায়োফাইব্রিল হচ্ছে সার্কোপ্লাজমের মধ্যে প্যারালালি অ্যারেঞ্জড ফিলামেন্ট হচ্ছে মায়োফাইব্রিল তারপর হচ্ছে কি মাসল ফাইবার বা মাসল সেল এখানে কি রয়েছে প্লাজমা মেমব্রেন প্লাজমালেমা সার্কোলেমা তারপর হচ্ছে কি সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইট ইজ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর মধ্যে ক্যালসিয়াম রয়েছে ইট ইজ দ্য স্টোর হাউস অফ দ্য ক্যালসিয়াম আয়ন ক্যালসিয়াম আয়নের স্টোর হাউস হচ্ছে কি আচ্ছা সার্কোপ্লাজম সিনসাইটিয়াম মেনি নিউক্লিয়াই থাকে মায়োফিলামেন্ট ও মায়োফিলামেন্ট লার্জ নাম্বার অফ দ্য প্যারালালি অ্যারেঞ্জড ফিলামেন্ট মায়োফাইব্রিল হ্যাজ alternate dark and light band on each myofilament is large number তারপর হচ্ছে কি মাসল ফাইবার each muscle bundle contains a number of muscle ফাইবারের সাথে ব্লাড ক্যাপিলারি কানেক্টেড থাকে মাসল ফাইবারের সাথে ব্লাড ক্যাপিলারি কানেক্টেড থাকে Sarcolemma each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma কি বলেছি each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma তারপরে হচ্ছে কি সার্কোপ্লাজমকে ঘিরে অবস্থান করে সার্কোলেমা এনক্লোজিং তার sarcolemma enclosing the sarcoplasm তারপর হচ্ছে কি সিনসাইটিয়াম সার্কোপ্লাজমের মধ্যে মেনি নিউক্লিয়াই থাকায় মাসল ফাইবারগুলি মেনি নিউক্লিয়াই থাকায় মাসল ফাইবারগুলি সিনসাইটিয়াম প্রকৃতির হয় অর্থাৎ বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত হয় সিনসাইটিয়াম মানে মেনি নিউক্লিয়ার তারপর হচ্ছে কি মেনি নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে বহু নিউক্লিয়াস যুক্ত হয় সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম স্টোর হাউস অফ ক্যালসিয়াম হচ্ছে কি সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মাসল ফাইবারের সার্কোপ্লাজমের মধ্যে যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে তাকে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলা হয় সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ দ্য স্টোর হাউস অফ দ্য calcium 2+ ion myofiber বা myofilament it is a large number it is parallelly arranged filament in the sarcoplasm myofibril has an alternate dark and the light band on each filament protein কি বলেছে it is parallelly arranged filament in the sarcoplasm myofibril has alternate dark and light band on each filament protein
স্ট্রাকচার অফ দ্য মায়োফাইব্রিল বা মায়োফিলামেন্ট, স্ট্রাকচার অফ দ্য মায়োফাইব্রিল বা মায়োফিলামেন্ট। এক্ষেত্রে ব্লু লাইনগুলো হচ্ছে জেড লাইন, মাঝখানেরটা হচ্ছে এম লাইন, এম লাইন এন্ড জেড লাইনের মাঝে রয়েছে আই ব্যান্ড, আই ব্যান্ড। আর ডার্ক ব্যান্ডটা সেটা এ দ্বারা ডিনোট করা হয়। এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে অ্যানাইসোট্রপিক ব্যান্ড, অ্যানাইসোট্রপিক ব্যান্ড। আর লাইট ব্যান্ড যেটা আই ব্যান্ড সেটা হচ্ছে আইসোটপিক ব্যান্ড, আইসোটপিক ব্যান্ড। আর তাহলে ডার্ক ব্যান্ডটা একটু থিক হবে আর লাইট ব্যান্ডটা থিন। আর এর মধ্যে রয়েছে কি 8 জন রয়েছে, 8 জন কার কার মধ্যে রয়েছে, ওজনের মাঝে রয়েছে 8 জন। তাহলে দুটো ওজনের মাঝে রয়েছে 8 জন, 8 জন বরাবর রয়েছে কি এম লাইন, এবং সার্কোমিয়ার দুটো জেড লাইনের মাঝে রয়েছে সার্কোমিয়ার, দুটো জেড লাইনের মাঝে রয়েছে সার্কোমিয়ার। আর আই থেকে জেড লাইন থেকে, জেড লাইন থেকে এই জনের সাথে দুটো করে এ যুক্ত রয়েছে, একটা করে আই রয়েছে, আই ব্যান্ড, আই ব্যান্ড। আর এ ব্যান্ড এম লাইনের সাথে আর ও জনের সাথে যুক্ত রয়েছে। Myofibril has the stated appearance due to the distribution pattern of the two important protein action and myosin. Band is two types: dark band, band, anisotropic band. Here myosin protein present. Anisotropic band, A band বা dark band, সেখানে কি মায়োসিন প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকবে, মায়োসিন প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকবে, সেখানে মায়োসিন প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকবে, মায়োসিন প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকবে। দিস ব্যান্ড ইজ থিক। তাহলে এই ব্যান্ডটা কি হবে, ঠিক হবে। প্রথমে দেখেছি এই ব্যান্ডটা কি হবে, ঠিক হবে। তাহলে আই ব্যান্ডটা কি হবে, উল্টো হবে। আই ব্যান্ডটা হচ্ছে কি থিন হবে। তাহলে কি বলেছে, ডার্ক ব্যান্ড বা এ ব্যান্ড অ্যানাইসোট্রপিক ব্যান্ড, হিয়ার মায়োসিন প্রোটিন প্রেজেন্ট, দিস ব্যান্ড ইজ থিক। A band and I band are a length of myofibril, length of myofibril, length of myofibril, length of myofibril. Light band বা I band, isotopic band. Here action protein present থাকে, here action protein present থাকে, here action protein, here action protein present থাকে, here action protein টা present থাকে, action protein টা present থাকে। আই ব্যান্ড মানে অ্যাক্টিন প্রোটিন, আর এ ব্যান্ড হচ্ছে মায়োসিন প্রোটিন, এ ব্যান্ড হচ্ছে মায়োসিন প্রোটিন, আই ব্যান্ড হচ্ছে অ্যাক্টিন প্রোটিন। থিন হবে। অ্যাকশন প্রোটিন অ্যান্ড মায়োসিন প্রোটিন, सॉरी बार-बार एक्शन प्रोटीन কেন বলছে, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन and myosin protein both the protein are arranged as rod like structure, both the protein are parallel to each other। তাহলে एक्टिन protein and myosin protein দুটোই কি হবে, एक्टिन protein and myosin protein দুটোই parallelly arranged থাকবে। both the protein are also located to the longitudinally axis of the myofibrils। actin and filament are thinner as compared to the myosin filament, hence called thin and thick filament, jade line by জেড লাইন, প্রতিটি আই ব্যান্ডের সেন্টারে ইলাস্টিক ফাইবার থাকে, তাকে জেড লাইন বলে। প্রতিটি আই ব্যান্ডের সেন্টারে, প্রতিটি আই ব্যান্ডের সেন্টারে ইলাস্টিক ফাইবার থাকে, তাকে জেড লাইন বলে। প্রতিটি আই ব্যান্ডের সেন্টারে ইলাস্টিক ফাইবার থাকে, তাকে জেড লাইন বলে। এই জেড লাইন আই ব্যান্ডকে দ্বিখণ্ডিত বা bisect করে, and the thin filament actin protein are firmly শক্তভাবে attached to জেড লাইনের সাথে শক্তভাবে অ্যাটাচ হয়। এম লাইনটা কি, the thick filament myosin protein in the A band are also held together in the middle of this band, A band, by the thin fibrous membrane called M line। Sarcomere কি, the protein of myofibril between two successive jade line called sarcomere। Each myofibril contains many
serially arranged unit. Sarcomere is the functional unit of contraction. One sarcomere হচ্ছে half I band plus one A band plus half I band. Each sarcomere has a central A band made of thick myosin filament. কি বলেছে ওভারল্যাপিং জোন বা ও জোন on resting condition muscles এর resting state এ thick ফিলামেন্টের both side অবস্থিত থিন ফিলামেন্টের এজ মানে হচ্ছে প্রান্ত গুলো thick ফিলামেন্টের প্রি এন্ডে যুক্ত থাকে পার্শিয়ালি ওভারল্যাপ করে। এই যে পার্শিয়ালি ওভারল্যাপ করবে বাট সেন্ট্রাল পার্টকে ওভারল্যাপ করতে পারে না, সেন্ট্রাল পার্টকে ওভারল্যাপ করতে পারে না। তারপর হচ্ছে কি থিন ফিলামেন্টের এজগুলো কি পার্শিয়ালি ওভারল্যাপ করে, আবার ওভারল্যাপ করতেও পারে না। তাহলে পার্শিয়ালি ওভারল্যাপ করবে থিক ফিলামেন্টের ফ্রি এন্ডকে, থিক ফিলামেন্টের ফ্রি এন্ডকে, আর ওভারল্যাপ করতে পারে না থিক ফিলামেন্টের সেন্ট্রাল পার্টকে। থিক ফিলামেন্টের সেন্ট্রাল পার্টকে ওভারল্যাপ করতে পারে না, থিক ফিলামেন্টের সেন্ট্রাল পার্টকে ওভারল্যাপ করতে পারে না, আর ওভারল্যাপ করতে পারে কোনটা থিক ফিলামেন্টের ফ্রি এন্ডকে, থিক ফিলামেন্টের ফ্রি এন্ডকে ওভারল্যাপ করতে পারে। এই জন্য যখন থিক ফিলামেন্টের সেন্ট্রাল পার্ট থিন ফিলামেন্টের দ্বারা ওভারল্যাপ হয় না তখন তাকে এইজন বলে। কি বলেছে, যখন থিক ফিলামেন্টের সেন্ট্রাল পার্ট থিন ফিলামেন্ট দ্বারা ওভারল্যাপ হয় না তখন তাকে এইজন বলা হয়, তখন তাকে এইজন বলা হয়। The central gap between actin filament extending through myosin filament in the A band. Structure of the contractile protein, actin protein, myosin protein. Structure of contractile protein, actin protein and myosin protein, actin protein and thin filament and I band. কি বলেছে, যে অ্যাক্টিন গ্লোবিউলার অ্যাক্টিন, যে অ্যাক্টিন বা গ্লোবিউলার অ্যাক্টিন, এখানে রয়েছে ট্রোপোনিন, টিপিসি and TPN. TPI হচ্ছে it inhibit the binding of actin protein, আর একটা হচ্ছে TPC ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং সাইট, আর TPM হচ্ছে কি ট্রোপোমায়োসিন, bind to tropomyosin, আর কি রয়েছে এফেক্টিন বা ফিলামেন্ট অ্যাক্টিন, এফেক্টিন বা ফিলামেন্ট অ্যাক্টিন রয়েছে, এফেক্টিন বা ফিলামেন্ট অ্যাক্টিন রয়েছে। ট্রোপোমায়োসিন দুটো ফিলামেন্ট, ট্রোপোমায়োসিন or two filament, ট্রোপোনিন, মায়োসিন বাইন্ডিং সাইট, অ্যাক্টিন প্রোটিন thin filament, actin protein thin filament, it is contractile protein, it is polymerized protein with contractility. Each actin protein of 12 actin A filamentous. One actin filament, many G actin plus 2A plus 2 tropomyosin plus troponin. কি বলেছে, 2F actin, each F actin is a polymer of the monomeric G actin. 2F actin helically wound to each other, আর অনেকগুলো G actin মিলিত হয়ে F actin তৈরি করে, অনেকগুলো G actin মিলিত হয়ে F actin তৈরি করে, অনেকগুলো G actin মিলিত হয়ে F actin তৈরি করে, অনেকগুলো G actin মিলিত হয়ে এফেক্টিন তৈরি করে। ট্রোপোমায়োসিন is two filament of another protein, two filament of another protein, Tropomyosin is also run close to the F actin throughout its length. Troponin is a complex protein. Troponin is distributed
distributed at regular intervals on the tropomyosin. In resting state troponin প্রোটিনের একটি সাবইউনিট অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের ওপর মায়োসিনের সক্রিয় সংযুক্তি স্থানগুলোকে ঢেকে দেয় বা ঢেকে রাখে। Myosin active binding site of myosin, acting binding site of myosin. Acting binding site of myosin, তাহলে acting binding site of the myosin, structure of the myosin protein, structure of myosin protein, A band রয়েছে myosin monomer আর যেটাকে আমরা কি বলবো মেরোমায়োসিনও বলতে পারি, যেটাকে আমরা 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 মেরোমায়োসিনও বলতে পারি। এখানে কি রয়েছে, টেইল থাকবে, হেড থাকবে, আর ক্রস আর্ম থাকবে এন্ড শর্ট আর্ম থাকবে। কি বলেছে, হেডটার মধ্যে কি হয়, অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট, এটিপি বাইন্ডিং সাইট। হেড হচ্ছে অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট আর এটিপি বাইন্ডিং সাইট। হেড হচ্ছে অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট আর ATP binding site, ATP binding site. Myosin filament, thick filament. Each myosin filament is also a polymerized protein. Meromycin had many monomeric proteins called meromycin. প্রতিটি thick filament many monomeric প্রোটিনের সমুদ্র তৈরি হয়। প্রতিটি মেরোমাইসিনের দুটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো, একটা কি HMM, হেড উইথ শর্ট আর্ম, তারপর হচ্ছে কি আর্ম, তারপর হচ্ছে টেইল লাইট মেরোমাইসিন। তাহলে কি বলেছে, হেড মেরোমাইসিনটা কি শর্ট আর্ম প্লাস গ্লোবিউলার হেড, আর টেইল ইজ কলড লাইট মেরোমাইসিন, LMM। তারপরে হচ্ছে কি হেডের মধ্যে কি হেড উইথ শর্ট আর্ম ক্রস আর্ম থাকবে, HMM থাকবে, এর অংশ HMM এর হেড অ্যান্ড শর্ট আর্ম, HMM এর হেড অ্যান্ড শর্ট আর্মটি পলিমার যুক্ত মায়োসিনের তল থেকে পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব কোণে অ্যাঙ্গেল আউটার সাইড অভিব্যক্ত থাকে, প্রজেক্ট থাকে ক্রস আর্ম বলে। গ্লোবিউলার হেড, it is an active ATPase enzyme, it is an active ATPase enzyme, it is binding site of ATP, 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 it is binding site of ATP. It is active sites for actin, it is active sites for actin, it is active sites for actin, it's active sites for actin, active sites for actin. Mechanism of the muscle contraction, mechanism of the muscle contraction, তাহলে কি বলেছে, mechanism of the muscle contraction, and mechanism of the muscle contraction is the best example explained by the sliding filament theory. Sliding filament theory হচ্ছে, according to sliding filament theory, contraction of muscle fiber take place by the sliding of the thin filament, sliding of the thin filament over the thin filament, sliding of the thin filament, sliding of the thin filament, sliding of the thin filament over the thick filament, over the thick filament, over the thick filament, over the thick filament, myofilament, আর একটা হচ্ছে কি মায়োফিলামেন্ট, অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট এন্ড মায়োসিন ফিলামেন্ট লেন্থ সেম হয়ে যায়। এর ক্ষেত্রে কি why the muscle is contracted, thick ফিলামেন্টের উপর দিয়ে থিন ফিলামেন্ট গুলো গড়িয়ে চলে যায়। তাহলে কি বলেছে, স্লাইডিং ফিলামেন্টের ক্ষেত্রে সিএনএস থেকে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে কি আসে, সিগন্যাল আসে। এই সিগন্যালটাকে আমরা কি বলবো, মোটর সিগন্যাল। তাহলে কি হয়, নিউরনের মধ্য দিয়ে এই সিগন্যালটা আসে, ডিপোলারাইজেশন হয়। সিগন্যালটা কোথায় আসে,
সিগন্যালটা আসে ক্যালসিয়াম আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন থাকে, আর এদিকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে। ক্যালসিয়াম আয়ন সবসময় নিউরো ট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। বাইরে নিউরো মাস্কুলার জাংশন হিসেবে কাজ করে। তারপরে রয়েছে কি নিউরো মাস্কুলার জাংশন, তারপরে থাকে সার্কোলেমা। এখান থেকে ক্যালসিয়াম থেকে যদি বেরোয়, ক্যালসিয়াম থেকে বেরিয়ে নিউরো মাস্কুলার জাংশনের মধ্যে দিয়ে কি হয়, সার্কোলেমার মাধ্যমে এই সিগন্যালটা কোথায় আসে, স্টোর করে রাখা ক্যালসিয়ামের দিকে। সার্কোলেমা আর্টি টিউবুলার সার্কোপ্লাজম, তারপর হচ্ছে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম স্টোর হাউস অফ দ্য ক্যালসিয়াম। তাহলে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে স্টোর হাউস অফ ক্যালসিয়াম, স্টোর হাউস অফ ক্যালসিয়াম, স্টোর হাউস অফ ক্যালসিয়াম। স্টোর হাউস অফ ক্যালসিয়াম হচ্ছে কি সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মাসেল ফাইবার টিবিসি প্লাস ক্যালসিয়াম বাইট হয়ে যায়। আর এদিকে হচ্ছে অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট থাকে, আর এদিকে মায়োসিন ফিলামেন্ট থাকে। যদি স্লাইড করা হয়, এদিকে সরানো হয়, তাহলে এখানে কি রিঅ্যাক্ট করবে, টিপিসি যেখানে ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং সাইটটা রয়েছে, সেখানে ক্যালসিয়ামটা মাসেল ফাইবার থেকে এসে ক্যালসিয়ামটা অ্যাক্ট করবে বা ধাক্কা দেবে, যার ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে, স্লাইড হয়ে যাবে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টটা, আর মায়োসিন ফিলামেন্টটা এদিকে চলে আসবে। তাহলে হেডের মধ্যে কি কি থাকবে, অ্যাক্টিভ সাইট থাকবে, অ্যাক্টিভ বাইন্ডিং সাইট থাকে। এর ক্ষেত্রে এটিপি প্লাস H2 এটিপিস দিলে আমরা কি পাবো, এটিপি প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট পাবো আর এনার্জি। আর এক্ষেত্রে কি তৈরি হবে, হাইড্রোলাইসিস হবে। স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরিতে অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট আর মায়োসিন ফিলামেন্টের লেন্থ সেম থাকে। তাহলে স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরিতে আমরা জানি যে অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট আর মায়োসিন ফিলামেন্টের লেন্থটা সেম থাকে, মায়োসিন ফিলামেন্টের লেন্থটা সেম থাকে। অ্যাট ফার্স্ট যখন সিএনএস থেকে মোটর নিউরনের মাধ্যমে সিগন্যাল আসে, ঠিক তখনই মাসেল কন্ট্রাকশন স্টার্ট হয়। দেন মোটর নিউরন এন্ড মাসেল ফাইবার যুক্ত হয়ে একটি মোটর ইউনিটকে। তারপর হচ্ছে কি নিউরোমাস্কুলার জাংশনস বা মোটর এন্ড প্লেট। The junctions between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber called the neuromuscular junction. When a neural signal reaching this junction then release neurotransmitter actually chlorine, which generates an action potential in the sarcolemma. This spreads through the muscle fiber and the process of release of calcium into the sarcoplasm. In the junction the muscle fiber is stimulated. Binding of the calcium আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের উপর অবস্থিত ট্রোপোনিন প্রোটিনের একটি সাবইউনিট টিপিএসি এর সাথে ক্যালসিয়াম আয়নটা বাইন্ডিং হয়। এর ফলে অ্যাক্টিনের মধ্যে অবস্থিত অ্যাক্টিভ মায়োসিন বাইন্ডিং সাইট open হয়ে যায়। As a result, remove the marking and open of active sites of myosin. Formation of the cross bridge ফর্মেশনটাকে এটিপির হাইড্রোলাইসিস ব্রেকিং এর ফলে এনার্জি উৎপন্ন হয়। এই এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে বা এই এনার্জির সাহায্যে মায়োসিনের হেডটি অ্যাক্টিনের এক্সপোজড অ্যাক্টিভেট সাইট এক্সপোজড হয়ে যায় বা ওপেন হয়ে যায়। এর সাথে যুক্ত হয় ক্রস ব্রিজ তৈরি করে। এই ক্রস ব্রিজ অ্যাক্টিন ফিলামেন্টগুলোকে এ ব্যান্ডের দিকে টেনে নিয়ে আসে, অ্যাক্টিন ফিলামেন্টগুলোকে এ ব্যান্ডের দিকে টেনে নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে এই ক্রস ব্রিজ অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের সাথে যুক্ত থাকে, জেড লাইনকে ও ভেতরের ইনওয়ার্ডের দিকে টেনে নিয়ে আসে। এর ফলে সার্কোমিয়ার লেন্থ কমে যায়, অর্থাৎ কন্ট্রাকশন ঘটে। এর ক্ষেত্রে কন্ট্রাকশন ঘটে। ডিউরেশন রিল্যাক্সেড ব্রেকিং অফ দ্য ক্রস ব্রিজ মায়োসিন থেকে এটিপি অ্যান্ড ইনঅর্গানিক ফসফেট নির্গত রিলিজ হওয়ার পর এটি রিল্যাক্স স্টেটে আসে। পুনরায় এটিপি বাইন্ড হলে ক্রস ব্রিজটি ভেঙে যায়। মায়োসিনের হেডের সাহায্যে পুনরায় এটিপির হাইড্রোলাইসিস ঘটে। ক্রস ব্রিজের ফর্মেশন হওয়া এন্ড ব্রেকেজ হওয়ার সাইকেল প্রতিটির পুনরাবৃত্তি ঘটে বা রিপিটেড হয়।
এর ফলে মাসেল ফিলামেন্টগুলি ফার্দার স্লাইডিং হয়। ক্যালসিয়াম আয়ন পুনরায় সাইটোপ্লাজমের সেস্টারনিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। এর ফলে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টের বাইন্ডিং সাইটটি আবারও থেকে যায়। এর ফলে জেট লাইনগুলি তাদের আগের অবস্থানে ফিরে আসে, অর্থাৎ মাসেলের রিল্যাক্সেশন হয়। The reaction time of the muscle fiber can vary in different muscle fiber গুলির reaction time টা বিভিন্ন বিভিন্ন দিকে হয়। আর কি বলেছে, হোয়াট ইজ দ্য মাসেল ফ্যাটিক, তাহলে মাসেল ফ্যাটিকটাকে রিপিটেড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য মাসেল ক্যান লিড টু দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য ল্যাটিস, তারপর হচ্ছে রিপিটেড অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য মাসেল ক্যান লিড টু দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen in them, causing muscle fatigue. When the muscle is contracted, length of the sarcomere, length of the eye band, তাহলে কি বলেছে, লেন্থ অফ দ্য সার্কোমিয়ারের লেন্থটা ডিক্রিজ হয়ে যাবে, আর আই ব্যান্ডের লেন্থটা ডিক্রিজ হয়ে যাবে। লেন্থ অফ এই জোনেটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে, ম্যাক্সিমাম ডিসঅ্যাপিয়ার হবে বা ডিক্রিজ হতে পারে। এম লাইন সেটা হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। লেন্থ অফ দ্য ও ব্যান্ড সেটা ইনক্রিজ হবে। লেন্থ অফ এ ব্যান্ড রিটেন অর আনচেঞ্জ থাকবে। মায়োগ্লোবিন কি বলেছে, মাসেল কন্টেন রেড কালারড অক্সিজেন স্টোরিং পিগমেন্ট কল্ড মায়োগ্লোবিন। তাহলে কি বলেছে, মাসেল আর টু টাইপস অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যারাউন্ড অফ দ্য রেড কালারড মায়োগ্লোবিন পিগমেন্ট। কি বলেছে, রেড ফাইবার বা এরোবিক মাসেল মায়োগ্লোবিন content is myoglobin content is high is some of the muscle which gives a reddish appearance. Such muscles are called red fiber. This muscle also contain plenty of the mitochondria which can utilize the large amount of the oxygen stored in them for ATP production. Hence these muscles also called aerobic muscle. এই পেশিগুলি প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, যারা এটিপি উৎপাদনের জন্য রেড মাসেলে সঞ্চিত প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে, তাই এই পেশিকে এরোবিক মাসেল বলা হয়। হোয়াইট ফাইবার some of the muscle process is a very less quantity of myoglobin which gives pale or whitish, hence the muscle are called white fiber. Here number of the mitochondria few high, but amount of cytoplasmic reticulum is high. This fiber depends on anaerobic process for energy. Red fiber and white fiber myoglobin রেড ফাইবারের ক্ষেত্রে হাই থাকবে, হোয়াইট ফাইবারের ক্ষেত্রে লো থাকবে। কালারটা রেড ফাইবারের ক্ষেত্রে রেডিশ হবে আর হোয়াইট ফাইবারের ক্ষেত্রে পেল অর হোয়াইট হবে। অ্যামাউন্ট অফ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া রেড ফাইবারে হাই হবে আর হোয়াইট ফাইবারে ফিউ মানে লেস হবে। সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রেড ফাইবারে লো হবে আর হোয়াইট ফাইবারে হাই হবে। তারপর হচ্ছে রেসপিরেশন টাইপটা হচ্ছে রেড ফাইবারে এরোবিক হবে আর হোয়াইট ফাইবারে অ্যানারোবিক হবে। Skeletal system consists of network of bones to ছোট্ট 13 বছরের কোশ্চেনটা করে নিলেই হয়।
আছে লোকোমোশনের কোয়েশ্চেন বাকি। আর হচ্ছে কি স্কেলেটাল সিস্টেম তো পড়িনি এখনো, লোকোমোশনের কত প্রশ্ন আছে। কি বলেছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট রিগার্ডিং স্কেলেটাল মাসেল? স্কেলেটাল মাসেলের জন্য কোনটা কারেক্ট? কি আছে, মাসেল বান্ডেলস আর হেল্ড টুগেদার বাই কোলাজেনাস কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ার কল্ড ফেসিকল, না। সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অফ মাসেল ফাইবার ইজ এ স্টোর হাউস অফ দ্য ক্যালসিয়াম, হ্যাঁ এটাই ঠিক। তারপরে হচ্ছে কি, started appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of the action and myosin protein. বারবার অ্যাকশন কেন হচ্ছে, অ্যাক্টিন অ্যাক্টিন প্রোটিন, অ্যাক্টিন মায়োসিন অ্যাক্টিন মায়োসিন অ্যাক্টিন মায়োসিন অ্যাক্টিন মায়োসিন অ্যাক্টিন মায়োসিন অ্যাক্টিন মায়োসিন অ্যাক্টিন মায়োসিন। Stated appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of the actin and myosin patterns. তাহলে কি হবে, এটা বিও তো কারেক্ট হচ্ছে, সার্কুলাসমিক রেটিকুলাম স্টোর হাউস অফ দ্য ক্যালসিয়াম আয়ন, এটাও ঠিক। Started appearance of the skeletal muscle fiber is due to the distribution pattern of the actin and myosin protein, এটাও ঠিক। তাহলে BRC is correct. During muscle contraction of which of the following events occur? কি কি ঘটে, এইজন ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, হ্যাঁ এইজন ডিসঅ্যাপিয়ার বা ডিক্রিজ দুটোই হতে পারে। এ ব্যান্ড, তারপর হচ্ছে আই ব্যান্ড রিডিউস ইন উইথ, আই ব্যান্ডটা রিডিউস হয়ে যায়, ঠিক আছে, ডিক্রিজ হয়ে যায়। মায়োসিন হাইড্রোলাইসিস এডিপি রিলিজিং দ্য এডিপি অ্যান্ড ইনঅর্গানিক ফসফেট, তারপরে হচ্ছে কি, আচ্ছা এসিডি, বিটা কেন হবে, বিটা হবে না, এসিডিটা হবে। Calcium is important in skeletal muscle contraction because it binds to troponin to remove the masking of the active site of the actin of myosin. Name the ion responsible for the unimasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. সেটা কি, ক্রস ব্রিজের জন্য কোনটা দায়ী, আয়ন রেসপন্সিবল, কোন আয়নটা, এখানে তো শুধু আমরা ক্যালসিয়ামই পড়ছি, তাহলে ক্যালসিয়ামই হবে। তারপর হচ্ছে ল্যাক অফ রিল্যাক্সেশন বিটুইন সাকসেসিভ স্টিমুলাই ইন দ্য সাস্টেইনড মাসেল কন্ট্রাকশন ইজ নোন অ্যাজ tetanus. Siding filament theory can be best explained as actin myosin filaments do not shorten but rather slide past each other. দুটো শর্ট হয় না কিন্তু ওভারল্যাপ করে স্লাইড হয়ে যায়, সরে যায়। Stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at neuromuscular